Welcome to this video made by Flora English Tutorial. Here today I am Bikash Sarkar with you. Today's session would be on grammatical term. The target point of learning is conditional sentences. Episode number 1. Today we are going to learn about the uses and application of conditional sentences. Episode number 1. So let us enjoy the session. Learning outcomes. That means what are we going to learn now? আমরা এখন কি শিখতে যাইতেছি? Number 1. What is conditional sentence? Conditional sentence আসলে কি? Classification of conditional sentences. Conditional sentence গুলো শ্রেণীবিভাগ. Zero conditional and its analysis with example. Zero conditional এবং এর বিশদ ব্যাখ্যা উদাহরণ সহ. So dear viewers, this is a vitally important class for learning English. Keep watching until the end for some extraordinary information about this topic of grammar. This one would be an unparalleled and unique class for learning conditional sentences, and without learning conditional sentences it would be very much difficult for anyone to continue his or her verbal and detailed communication. So let's start enjoying the class. What is a conditional sentence? At first we will know what actually conditional sentence is. A complex sentence having a conditional subordinate clause and a principal clause of result is called conditional sentence. একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যার একটি শর্তযুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং একটি ফলযুক্ত প্রিন্সিপাল ক্লজ রয়েছে তাকেই কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলা হয়। Or conditional sentence is a complex sentence which has a subordinate clause of condition and a principal clause of result. কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যার একটি শর্তযুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ রয়েছে এবং একটি ফলযুক্ত প্রিন্সিপাল ক্লজ রয়েছে। ওকে, নাও দিস ইজ দ্য idea of conditional sentence. Now let's see the next portion. Subordinate clause of conditional sentence begins with if or when. Conditional sentence এর subordinate clauseটি if দ্বারা অথবা when দ্বারা শুরু হবে। Position and classification of conditionals. কন্ডিশনালের অবস্থান এবং এর শ্রেণীবিভাগ। If clause of conditional sentence may come at the very beginning of a sentence or even it may come after the main clause of the sentence. অর্থাৎ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের if ক্লজটি, দ্যাট মিন্স কন্ডিশনাল ক্লজটি, কন্ডিশনাল সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি সেন্টেন্সের শুরুতেও বসতে পারবে, সেক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ শেষে একটা কমা প্লাস প্রিন্সিপাল ক্লজ, অথবা সেন্টেন্সের শুরুতেই মেন ক্লজ প্লাস if clause or subordinate if clause বসবে। Classification of conditionals. Conditional sentences শ্রেণীবিভাগ. There are 4 kinds of conditional sentences. 4 ধরনের conditional sentence রয়েছে along with an additional conditional. একটা additional বা অতিরিক্ত বা এক্সট্রা একটা conditional সহ মোট conditional হচ্ছে 5টি। Now let's see the diagram. Here is a diagram. At the middle of the diagram we are getting the title conditionals. And the first one, zero conditional, number 1, zero conditional, number 2, first conditional, number 3, second conditional, number 4, third conditional, and number 5. This is the additional conditional. This number 5, mixed conditional. And this one is the extra or additional conditional. Classification of conditional sentences. Let's see. Conditional sentences শ্রেণীবিভাগ আমরা একটু ভিন্ন ক্যাটাগরিতে। The conditional sentence describes a situation that may real or unreal. Conditional sentence একটি পরিস্থিতি বা একটি অবস্থার বর্ণনা দেয় যেটি রিয়েল অথবা আনরিয়েল হতে পারে। Based on this aspect, এই অবয়ব বা এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করে conditional sentence may be divided into 2 categories. Conditional sentence into 2 categories. Number 1, real conditional. Number 2, unreal conditional. Conditional, another diagram, real conditional, zero conditional and first conditional. These 2 conditionals are called real conditional. Now the second one, unreal conditional, second conditional and third conditional. These 2 ones
are called unreal conditional, and out of these two categories, real conditional and unreal conditional, there is another extra conditional. That one is called mixed conditional. This one is called mixed conditional. So here we got the fact that conditional is primarily of two kinds, real conditional and unreal conditional. This real conditional is of two kinds, zero conditional and first conditional, and this unreal conditional is again of two kinds, second conditional and third conditional. And out of these two categories, there is extra or additional conditional. That one is called mixed conditional. Real conditional. Now we will know about real conditional. Today we will learn in detail about zero conditional and its analysis with examples. আজকে আমরা zero conditional বহু এক্সাম্পল সহ এর অ্যানালাইসিস শিখব। Now this is the target point of today's class, zero conditional. Zero conditional refers the situation that are truth or universal truth and that one is likely possible. Zero conditional ওই পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে যেটি সত্য অথবা চিরন্তন সত্য অথবা যেটি হওয়া সম্ভব or even it scientifically proved, অথবা এটা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য হতে পারে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, here is the structure if plus present indefinite comma plus present indefinite. Here this one is the basic structure of zero conditional. And now the reversal structure. Here is the reversal structure, present simple plus if plus present simple. That means শেষের এই যে উপরে if plus present ছিল, শেষের এই প্রেজেন্টটাই এখন শুরুতে চলে আসবে। রিভার্সাল স্ট্রাকচার আমরা দেখব, প্রথমে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট প্লাস if প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটকে প্রেজেন্ট সিম্পলও বলা হয়, একই ব্যাপার। সো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট প্লাস if প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট। তাহলে যখন আমরা ফার্স্ট স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করব, তাহলে if ক্লজটি আগে ব্যবহার করব, তাই if ক্লজ শেষে একটি কোমা প্লাস মেইন ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজ। আর যখন রিভার্সাল স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করব, তখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট প্লাস if, এই প্লাসটি দুইটা সেন্টেন্সে জয়নিং ওয়ার্ড হবে, প্লাস আবার প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট। তাহলে দুইটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের মাঝে if দ্বারা যুক্ত হবে দুইটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, তাই এখানে কোনো কোমার দরকার পড়বে না। ওকে, নেক্সট ওয়ান, জিরো কন্ডিশনাল অফ ট্রুথ অবলিক ইউনিভার্সাল ট্রুথ। অর্থাৎ জিরো কন্ডিশনাল যেগুলো সত্য অথবা চিরন্তন সত্যকে নির্দেশ করবে। এক্সাম্পল, ইফ দ্য সানরাইজেস দ্য ডার্কনেস ডিসঅ্যাপিয়ার্স। যদি সূর্য উদিত হয় তাহলে অন্ধকার বিলুপ্ত হয়। এখানে আমরা একটা কন্ডিশন দেখছি, এটা একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, এটি তার রেজাল্ট। এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। অ্যানাদার ওয়ান, ইফ এনিওয়ান গেটস বার্থ হি অর শি ইজ শিওর টু ডাই। যদি কোনো একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করে সে নিশ্চিত মারা যাবে। এটি একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ, এটি একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ এবং এটিও একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ। আমরা দেখছি দুইটি ফ্যাক্টই যেখানে ট্রু। হোয়েন উই বার্ন এনিথিং, যখনই আমরা কোনো কিছু পোড়াই, ইট টার্নস ইনটু অ্যাশ, লিকুইড অর মেল্টেড। অর্থাৎ যখন আমরা কোনো কিছু পোড়াই, এটি রূপান্তরিত হয় ছায়ে অথবা তরলে অথবা এটা গলতে শুরু করে। এটি একটা ট্রুথ। Dear viewers, here is the important fact that conditional sentence may start either if or when. Either if or when is to be applied before conditional sentence. Before conditional sentence. অর্থাৎ conditional sentenceটি if দিয়ে অথবা when দিয়ে যে কোনোটা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। Here is the reversal structure. Present indefinite plus if plus present indefinite. But in the earlier sentence, we got the structure that if plus present indefinite plus present indefinite. অর্থাৎ if এর পরে present indefinite, এটা ছিল conditional sentence, আর এখানে এটা ছিল আরেকটা present indefinite। আর এখানে আমরা রিভার্সাল স্ট্রাকচারে present indefinite plus if plus present indefinite। অর্থাৎ রিভার্সাল স্ট্রাকচারে ইফটি দুইটা সেন্টেন্সের জয়নিং ওয়ার্ড হয়ে যাবে, সেই জন্য এখানে কোনো কোমার দরকার পড়বে না। কিন্তু এইগুলোতে আমরা দেখছি যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ শেষে একটি কোমা ছিল, এই যে একটি করে কোমা ছিল। ওকে, আইস ট্রান্স ইনটু ওয়াটার ইফ উই বয়েল অর হিট। অর্থাৎ বরফ গলতে শুরু করবে যদি আমরা এটাকে সিদ্ধ করি অথবা এটাকে তাপ দেই। বরফে তাপ দিলে বরফ গলতে শুরু করবে। দিস ইজ এ ট্রু ফ্যাক্ট।
দ্য নেক্সট ওয়ান, oil floats on water if oil gets emitted. যদি তেল নির্গত হতে থাকে তাহলে এটি পানির উপর ভাসবে। দিস ইজ অলসো এ ট্রু ফ্যাক্ট। oil floats on water, তেল পানির উপর ভাসে, if oil gets emitted, যদি তেল নির্গত হয় পানির উপর। ট্রুথ অফ সার্টেন সিচুয়েশন ফর সামওয়ান, সত্য, দ্যাট মিন্স জিরো কন্ডিশনাল হুইচ উইল ডিনোট আস ট্রুথ অফ সার্টেন সিচুয়েশন ফর সামওয়ান, কোনো ব্যক্তির বিশেষ পরিস্থিতিতে সত্যতা প্রমাণ করবে জিরো কন্ডিশন। হিয়ার ইজ এক্সাম্পল, ইফ লিন্ডা টেক্স ওয়াইন শি ফিলস আনইজি। ইফ প্লাস প্রেজেন্ট, অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটির আগে ইফ বসছে, এরপরে মেন ক্লজটি বসছে। একটু মিনিং দেখি। ইফ লিন্ডা টেক্স ওয়াইন, যদি লিন্ডা ওয়াইন পান করে, শি ফিলস আনইজি, সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ইয়েস, দিস ক্যান বি ট্রু ফর সার্টেন সিচুয়েশন অফ সামওয়ান, বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই ঘটতে পারে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ওয়াইন পান করার পরে আনইজি বোধ করতে পারে। সো ফর সার্টেন সিচুয়েশন ইট মে বি ট্রু। দ্য নেক্সট ওয়ান, ইফ আই গেট অ্যাংরি আই লুজ মাই ব্যালেন্স, আমি যদি রাগান্বিত হই তাহলে আমি আমার ভারসাম্য হারাই। ইয়েস, দিস ইজ অলসো ট্রু অন দ্য বেসিস অফ সার্টেন সিচুয়েশন, বিশেষ পরিস্থিতিতে এই ঘটনাটিও সত্য। কোনো ব্যক্তি রাগান্বিত হলে সে তার ভারসাম্য হারাতে পারে। হোয়েন ব্লাড প্রেশার গোজ ডাউন উই ফিল ডিজি, যখন রক্তচাপ কমে যায় তখন আমরা ঝিমঝিম বোধ করি, আমাদের মাথা ঝিমঝিম করতে পারে। দিস ইজ অলসো ট্রু এবং দিস ইজ সাইন্টিফিক্যালি প্রুভড ওয়ান। দিস ইজ অলসো এ ট্রুথ অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ সাইন্টিফিক্যালি প্রুভড, সাইন্টিফিক্যালি ডেমনস্ট্রেটেড ট্রুথ হেয়ার। যখন ব্লাড প্রেশার কমে যায় তখন আমরা ঝিমানুবোধ করি, অথবা আমাদের মাথা ঝিমঝিম করতে পারে। এই যে ড্রিজি, ঝিমঝিম করা। নেক্সট ওয়ান, রিভার্সাল স্ট্রাকচার। Here is a reversal structure. We are getting if at the very middle of the sentence. My brother reacts if anyone call him by nickname. আমার ভাই রিয়্যাক্ট করে যদি কেউ তাকে উপনাম ধরে ডাকে। আমার ভাই রিয়্যাক্ট করে, বিশেষ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যদি কেউ তাকে তার উপনাম ধরে ডাকে, নিকনেম, উপনাম। দিস ইজ এ নোট, দ্য ফ্যাক্ট ইজ সাইন্টিফিক্যালি ট্রুথ অর লাইকলি পসিবল। এই স্লাইডে আমরা যে ঘটনাটি দেখিয়েছি এর মধ্যে এটা সাইন্টিফিক্যালি প্রুভ, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। আর যে ঘটনা কয়টি আমরা এখানে দেখেছি সবগুলোই কিন্তু লাইকলি পসিবল, অর্থাৎ এগুলো হওয়া সম্ভব, কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এগুলো হওয়া সম্ভব। সো আমরা দেখছি জিরো কন্ডিশনাল ডিনোটস ট্রুথ অন সার্টেন সিচুয়েশন ফর সামওয়ান। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইন জিরো কন্ডিশনাল, জিরো কন্ডিশনালের মধ্যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকতে পারে। আমরা একটু দেখি। ইফ ইউ ফেস এনি আনএক্সপেক্টেড সিচুয়েশন ইনফর্ম দ্য পুলিশ, তুমি যদি কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হও তাহলে পুলিশকে জানাও। আনএক্সপেক্টেড সিচুয়েশন ইনফর্ম দ্য পুলিশ, তুমি যদি কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হও তাহলে পুলিশকে জানাও। এটি ইফ ক্লজ, মানে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট, আর এইটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। এইটা পরের প্রিন্সিপাল ক্লজটি এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। অ্যানাদার ওয়ান, ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ এনি মানি অ্যাট ইউর হোস্টেল কল মি উইদাউট হেজিটেশন। হোস্টেলে যদি তোমার কাছে কোনো টাকা না থাকে, কোনো রকম ইতস্ত বোধ করা ছাড়া আমাকে বলবে। এই যে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট, এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। কল মি উইদাউট হেজিটেশন, দ্বিধা সংকোচ ছাড়া আমাকে বলো, দ্বিধা সংকোচ ছাড়া আমাকে বলো। তাহলে ইফ ক্লজ এটি, আর এটি প্রিন্সিপাল ক্লজ, এবং প্রিন্সিপাল ক্লজটি এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আছে। নেক্সট ওয়ান, কনসাল্ট উইথ এ ডক্টর ইফ ইউ হ্যাভ এনি হেলথ হ্যাজার্ড। তুমি যদি কোনো শারীরিক সমস্যা বোধ করো একজন ডক্টরের সাথে পরামর্শ করো। এখানে রিভার্সাল স্ট্রাকচার, ইফটা মাঝে আসছে, প্রিন্সিপাল ক্লজটা আগে আসছে, এবার ইফ ক্লজটা বসছে, মানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা বসছে। তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে রিভার্সাল স্ট্রাকচারে প্রিন্সিপাল ক্লজ, যেটা এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, প্রিন্সিপাল ক্লজটা আগে বসছে, এরপরে ইফ ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ইফ অবলিক হোয়েন ইউ ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড এনি ম্যাথ আস্ক মি ইনস্ট্যান্টলি। এখানে আমরা ইফ অথবা হোয়েন যে কোনো একটা বসাতে পারি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা ইফ অথবা হোয়েন বসাতে পারি। এইটাই আমরা একটু ক্লিয়ার করি এখানে ব্যাপারটাতে। এখানে ইফ অথবা হোয়েন যেটাই বসাই না কেন সেটি একটা মিনিং হবে। যদি আমরা ইফ বসাই তাহলে দেখি, ইফ ইউ ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড এনি ম্যাথ, তুমি যদি কোনো ম্যাথ বুঝতে ব্যর্থ হও, আস্ক মি ইনস্ট্যান্টলি, তৎক্ষণাৎ আমাকে বলো। আবার যদি হোয়েন দিই,
When you fail to understand any math, তুমি যদি কোনো ম্যাথ বুঝতে ব্যর্থ হও, ask me instantly, আমাকে জিজ্ঞাসা করো তৎক্ষণাৎ। মডাল ভার্ব ইন জিরো কন্ডিশনাল, অর্থাৎ জিরো কন্ডিশনালের মধ্যে মডাল ভার্বের প্রয়োগ। Here is the example. If you cannot cope with the terrorist, you may inform of the law enforcing agency. তুমি যদি টেরোরিস্টদের সাথে পেরে না ওঠো, তুমি অবশ্যই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানাবে। এটা ইফ ক্লজ মানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কোমা, এটা মেইন ক্লজ। আর এই মেইন ক্লজের মধ্যে আমরা অবশ্যই এখানে মডাল ভার্ব ব্যবহার করছি এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজেও মডাল ভার্ব ব্যবহার করছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ ইউ টেক এক্সারসাইজ ইউ ক্যান কিপ ফিটনেস। তুমি যদি ব্যায়াম করো তাহলে তুমি সুস্থতা ধরে রাখতে পারবে। এখানে ইফ ইউ টেক এক্সারসাইজ, এটি ইফ ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট কন্ডিশনাল ক্লজ, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য মেইন ক্লজ। মেইন ক্লজের মধ্যে আমরা মডাল ভার্ব ব্যবহার করছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, এটা রিভার্সাল স্ট্রাকচার আছে। ইউ ক্যান টেক দ্য হেল্প অফ এ টিচার ইফ ইউ ক্যান নট সলভ এনি ম্যাথ। এখানে আমরা ইফ বা হোয়েন সেন্টেন্সের মাঝে অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি পরে ব্যবহার করছি, মেইন ক্লজটি আমরা আগে ব্যবহার করছি। মেইন ক্লজটি বা প্রিন্সিপাল ক্লজটি আমরা আগে ব্যবহার করছি। ইউ ক্যান টেক দ্য হেল্প অফ এ টিচার, তুমি একজন শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো। ইউ ক্যান টেক দ্য হেল্প অফ এ টিচার, তুমি একজন শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো। ইফ ইউ ক্যান নট সলভ এনি ম্যাথ, তুমি যদি কোনো অঙ্ক সমাধান করতে না পারো। এখানে ইফ বা ওয়েদার আমরা যে কোনো একটা বসাতে পারবো। আর এই দুইটা ক্লজেই আমরা মডাল ভার্ব বসিয়েছি। দিস আর দ্য ইউজেস অফ জিরো কন্ডিশনাল। মেক 10 সেন্টেন্সেস ইউজিং জিরো কন্ডিশনাল। জিরো কন্ডিশনাল দ্বারা 10টা সেন্টেন্স তৈরি করুন। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট বক্স। যদি কোনো সমস্যা বোধ হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। আই উইল বি দেয়ার, আই উইল আনসার ইট, আমি সেখানে উত্তর দেব। ডিয়ার ভিউয়ার্স, হেয়ার ইজ এ কন্ডিশনাল, হেয়ার ইজ এ কন্ডিশনাল অ্যান্ড হেয়ার ইজ এ জিরো কন্ডিশনাল অলসো। Next one, next class would be on first conditional, class number 35. আমাদের পরবর্তী ক্লাসটি হবে ফার্স্ট কন্ডিশনাল নিয়ে এবং সেটি হবে 35 নাম্বার ক্লাস। ডোন্ট মিস দ্য ক্লাস, ক্লাসটি মিস করবেন না। ফর দ্য কন্টিনিউশন অফ লার্নিং সামথিং এক্সট্রা অ্যাবাউট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস, কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস সম্পর্কে কিছু এক্সট্রা তথ্য জানবার এবং শিখবার জন্য অবশ্যই নেক্সট ক্লাস 35 মিস করবেন না। So stay connected with Flora English tutorial. No more today. Wishing you all the best. Good luck.